ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਰੱਕ ड्राइवਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ट्रक चला रहे हैं आप? क्या है ट्रक में? ट्रक में क्या है? प्लाई बोर्ड है। प्लाई बोर्ड दिल्ली जाना था? कब से फंसे हैं? आज हो गया कम से कम 4 दिन हो गया। 4 दिन से फंसे, ऐसा क्यों? वहाँ से करता, वहाँ से चले थे जमुनानगर से, जाम लगा हुआ था फुल। जमुनानगर से जाम लगा हुआ है। यहाँ कब पहुँचे? यहाँ तो अब रात को पहुँचे थे। रात को पहुँचे हैं। सो रात प्लाई बोर्ड है इस ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਟਰੱਕ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ? ਆਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਸੇਬ ਹੈ। ਸੇਬ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ 25 ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਚੱਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਮਪੁਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਦੋਂ ਉਦਾਂ ਜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? देखते हैं अभी आगे क्या है सदन। पूरे 4 किलोमीटर आगे बंद है। देखते हैं बैरिकेड लगे हैं। दिल्ली से फोन आ रहे हैं कि भाई ऑर्डर लेके आओ? तो लगे फोन तो 4 दिन से आ ही रहे। और 25 तारीख की मंडी थी। अच्छा, पूरा 4 दिन, चौथा दिन हो गया है। अच्छा, मंडी में सेब नहीं पहुंचा दिल्ली के क्योंकि जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है। कितने ट्रक हैं सेब के? सेब के तो काफी ट्रक है। तो जम्मू से भी गाड़ियाँ आई है, हिमाचल से भी आई हुई है जी, और गाड़ियाँ भी है। कच्चे माल की गाड़ियाँ और भी है। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖੋ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਲਾਈ बोर्ड हो गए। भाई क्या हाल है आपके? बुरा हाल है। इसे खोल लीजिए आसानी से। बुरा हाल है? हाँ जी। वो कैसे? 4 दिन हो गए जी, माल भरे भरे। क्या है क्या ट्रक में? इसमें एक्साइज का माल है जी। एक्साइज का? हाँ जी। ये कब डिलीवर कब होना था? ये होना था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। यहाँ कब पहुँचे? यहाँ रात को आए जी। यहाँ दिल्ली से फोन आ रहा है बार बार कि सामान लेके आओ, सामान लेके आओ? हाँ जी, माल वालों को तो आएगा ही फोन। कितना नुकसान हो रहा है आपका? जी हमारा क्या नुकसान, खाने पीने की बस दिक्कत हो रही है और क्या है। खाने पीने की तो ये किसान है, कह दे खाने पीने का तो सारा सामान पहुंचा रहे हैं। जी किसान कहाँ पहुँचा रहा है? किसान कौन दे रहा? ये तो सब परेशान होने वाली बात है। सारे को परेशान कर रखा बंदों ने। ये किसान भी तो परेशान होगा कि नहीं? किसान भी परेशान है। जब जाम लगा पड़ा तो सारे परेशान है जी। आम पब्लिक सारी परेशान है। आम पब्लिक सारी परेशान है। सो दिल्ली ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सेब गाड़ी खड़ा है इधर। ਇੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਬ ਦੀ। ये सेब गाड़ी खड़ा है, ये खराब हो गया सारा सेब। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ खराब हो गया मेरे ख्याल से। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? इतना नुकसान हो गया इसका बहुत। अच्छा, हाँ। कितना था सेब? कितना था? हैं? कहाँ लेके जाना था दिल्ली ये में? दिल्ली जाना आजादपुर मंडी। आजादपुर? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आजादपुर मंडी जाना था। कितना सेब है ये 1000 पेटी है इसमें। 1000 पेटी? 1000 पेटी है इसमें गाड़ी में। इसमें खराब हो गया बहुत से। पीछे ट्रक आ रहे हैं और पीछे वो ट्रक आ रहा था। आज हमारा चौथा दिन है रास्ते से। अच्छा, वो उधर भी ये करनाल में भी 1 रात दिया, पानीपत में भी 1 रात दिया, इधर भी 1 रात दिया।
तो जाम- ये सेब दिल्ली जाने थे ये- क्योंकि किसानों का धरना है। हाँ, धरना तो ये है। जाम में फंस चुके हैं हाँ, और हाँ। दिल्ली तक नहीं पहुंच सके। नहीं पहुंच सकते। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਰੀਲਾਂ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਚ। ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਆ ਕਰਕੇ- ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੰਡਲੀ। ਕੁੰਡਲੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। सेब ਦੀ ਜ਼ਰੂरत ਦਿੱਲੀ ਦੀ पूरी होनी सी। भाई जी क्या हाल है? ट्रक वाले हैं आप भी? क्या कुछ है ट्रकों में? इसमें जी धागे हैं। धागे दिल्ली जाने थे ये? हाँ, कब जाने थे? अब भी जाना था। कब से फंसे हुए हैं आप? आज 3 दिन हो गया। आज तीसरा दिन है हमारा। तीसरा दिन है। कितना नुकसान हो गया ये? दुकान के आ ही रहे हैं जा रहे हैं। अब क्या करें, जा रहे हैं। नुकसान जाम- तो यही हो रहा है कि अब हम लोग बैठे हैं। हम्म अगर और अब खाली किए होते फिर दोबारा भाड़ा भरे होते। हम्म। नुकसान तो है ही है। ये किसान बैठे हुए हैं, किसान धरना हाँ, लगा के। हाँ, कैसे देखते हैं? ठीक है किसानों का धरना? ठीक है। भाई अपने हक के लिए कोई भी लड़ता है। आप किसानों के साथ हैं? हाँ, ये बड़ी गल है। अरे हम भी तो खेती करते हैं। हम्म खेती में से हम भी उगाते हैं। हम भी अब खेती हमारा करते हैं। सारा पेट इसी से थोड़ी चलेगा, गाड़ी से ही। हम्म। किसान के साथ हमारे खेती है, किसानी करेंगे, उससे भी तो गल्ला पैदा करेंगे हम भी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। कोई चक्कर नहीं। ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ? उधर नहीं। उधर नहीं गया। अच्छा, दिल्ली से फोन तो आ रहे होंगे कि डिलीवर करो माल फंसा हुआ हाँ, है। वो तो फोन करते हैं, मालिक को फोन करते भी हैं हाँ। कि गाड़ी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची है, कैसे है, कैसे। फिर क्या जाम बोलते हैं भाई, यहाँ जाम लगा, बात खत्म। क्या कर सकते हैं उससे? अपने हक के लिए हर कोई लड़ेगा। अपने हक के लिए हर कोई लड़ेगा। अपने हक के लिए जी धागे ने किन्ना किन्ना का मटीरियल हो, किन्ने के पैसे का काम है ये? ये जी 10,000 12,000 भाड़ा रहता है। अच्छा, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ? फिर इधर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर लोड करके इधर जाएंगे। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਈਓ ਦਿੱਲੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? भाई ठीक है बाबू जी। कहाँ से आए? मैं कश्मीर से आया सर। क्या है इसमें? सेब है सर। इस ट्रक में सेब है? हाँ सर। सेब ठीक है कि खराब हो चुके? सर सड़ गया सेब इधर ही। ये दिल्ली जाने थे? दिल्ली जाने थे सर, 3 दिन से इधर ही खड़ा है सर लाइन में। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟਰੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੇਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਆ ਡਾਕ ਦੇਖੋ, ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਰਨਾ ਮੋਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे यहाँ भूखे मर रहा है और क्या है। वो कैसे? वो कैसे जाम के मारे हड़ताल बहुत तेज हो रही है। लेकिन खाना पीना तो किसान भिजवा रहे थे। कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, चाय तक नहीं, पानी तक नहीं मिल रही है, मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिला। कंडीशन देख लो। आओ खड़े हो जाओ। कितने दिन से फंसे हो? 4 रोज हो गया कुरुक्षेत्र से? परसों से फंसे, चौथे रोज रात से फंसे हैं सर। मेडिसिन लोड है, पार्टी परेशान कर रहा है, हॉस्पिटल का माल है अभी तक। हॉस्पिटल का माल है? कौन से हॉस्पिटल का? इसमें होता है परचून का 2 4 10 हॉस्पिटल का माल होता है। मेडिसिन वगैरह होता है हाँ जी, इसमें? सारे मेडिसिन। सारा मेडिसिन। हाँ जी। आपका ट्रक कहाँ है? अपना ट्रक खड़ा हुआ इसमें क्या है?
खाली हम तो खुद नहीं जा रहे हैं कंपनी, लेकिन आज 3-4 दिन हमें होगा ना जाम में भूखे प्यासे हैं। कंपनी वाले फोन कर रहे होंगे, फोन कर रहा है, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंचती है। 3 दिन से भूखे प्यासे तो नहीं, कुछ तो खाया होगा। अरे अब क्या है ना, हमके बच्चा पेट भरा है क्या, वो भी अच्छा। नहीं मिल रही अब तो, ना वो भी नहीं है, पानी नहीं है पीने का। अच्छा, ये सामने ढाबा है, बिल्कुल इसी ढाबे से चल के आए हैं। अभी तक आइए ना, पैसे भी तो हैं। पैसा दिया था सर घर मालिक से, घर से वो खत्म हो गया सर। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता हूँ, सड़क के पास जाइए, आपको चाय वगैरह वहाँ पे किसानों ने बनाई रखी है, वहाँ से ले लीजिए। जेब में कहाँ जाएगा सर, पानी भी नहीं है गाड़ी में सर। गाड़ी में पानी नहीं है। हाँ, ढाबा है सामने, सर देता नहीं है, कितने लोगों को पानी देगा सर। बहुत से ट्रक है सर गाड़ी में खड़े हैं इधर लाइन में। सेब हमारा खराब भी हो गया सर इधर 3 दिन से। कितना नुकसान हुआ इसका? सर इसमें पता नहीं, ये भी गाड़ी खोला नहीं सर, वो दिल्ली में पता चलेगा आजादपुर मंडी में। आजादपुर में ट्रक आपका है? हाँ सर, ट्रक किराया आपको मिल गया कि नहीं? पता नहीं सर, मिलेगा कि नहीं, वो कितना ऊपर वाला किराया कहता है। कितना सर, 20-25 हजार किराया है, वो सब खा जाएगा। मालिक भी खराब हो गया, ड्राइवर भी खराब हो गया। अच्छा, नुकसान तो बहुत हो गया। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਸਾਰਾ तमाम ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसमें भी सेब है, ठीक है कि खराब हो गया? ठीक है। कहाँ से लेके आते हो? कश्मीर से। कश्मीर से दिल्ली लेके जाने थे सेब, जी क्यों नहीं जा सके? पता नहीं जाम है। ਜਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ तमाम ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं, शायद अंदर है कोई। भाई आइएगा, कैसे हो? ठीक हो? सेब ठीक है? कित्थों आ रहे हो तुसी? मैं कश्मीर से। इसमें सेब हैं? हाँ सेब है। कुछ खाया पिया कि नहीं? हाँ चाय। चाय पी रहे हैं। कब से फंस गए यहाँ पे? 3 दिन हो गए। आज यहाँ पे कब आए? सुबह आए। सुबह आए। बिल्कुल सवेरे। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ट्रक ਚ हो तुसी? हाँ। कौन सा ट्रक है आपका? क्या है इसमें? अंडे है। अंडे ठीक होंगे ये अजय? हाँ? कब फंसे आप यहाँ पे? मैं तो भैया 3 दिन हो गया। यहाँ पे कब आए? कुंडली में रात है। रात को आए। कह रहे हैं आगे जाम है। हाँ आगे जाम है। ऑर्डर बंद है। बॉर्डर बंद है। क्यों बंद है? तुम देख के आए होंगे। नहीं दिक्कत नहीं है। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई कैसे हो? ठीक है। कहाँ से आ रहे हो? उधरले पासे भाई लगता है बोल रहे हैं ड्राइवर साइड। कहाँ से आ रहे हो भाई? हाँ जी, क्या है गाड़ी में? हाँ जी, पेपर है। अब पेपर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ पेपर है, ਪਿੱਛੇ ਸੇਬ ਸੀਗੇ, ਅੰਡੇ ਹੈ, तमाम ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ भाई रत्नाकर की तुसी गाने सुन रहे हो? आप गाने सुन के टाइम पास कर रहे हो? कहाँ से आए? लुधियाने तो। क्या है इस ट्रक में? क्या है? आलू। लुधियाने तो आलू यानी कि पंजाब तो आलू आया सी है। आया तो लुधियाने से। हाँ, मैं पंजाब से लाया आलू। कब के फंसे हुए हो? 3 दिन हो गए। यहाँ पे कब टाइम है? शाम को। ये डिलीवर कब होने थे वैसे? ये 5 घंटे की मंडी थी। अच्छा, पंजाब से 5 घंटे में पहुंचा रहे मंडी दिल्ली। उधर 5 घंटे च पहुंच जाना सीगा, हुण तुहानूं 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आलू ठीक हो गए? खराब तो नहीं हुआ? वो खराब हो गया, वो ऊपर का, नीचे वाला खराब हो गया था। नीचे वाला खराब हो गया, वो दबाव पै गया है ना। सो ये जरूरतां कहंदे पूरियां नहीं हो रही दिल्ली दियां। ना आलू पहुंचे, ना अंडे, ना सेब। कश्मीर तो आए लग रहे हो। क्या है आपके ट्रक में?
सेब है। सेब है, मतलब पहुंच कब तक पहुंच कब के चले हुए हो आप? 3 दिन हो गए। अगर ये जाम वगैरह ना होता कब तक पहुंच जाना था आपने? ओ हमें तो घर तो वापस आना था। अब घर होना था, घर होना था। अगला गेड़ा लगाने की तैयारी होनी थी है। कितना किराया बच गया? 50-60 हज़ार किराया होता है। ये तो क्या पता क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। पहले हुआ कभी, क्योंकि आप तो दिल्ली में तो अक्सर घेराव होते रहे हैं, पहले कभी इस तरह फंसे आप? नहीं, जब जाट आंदोलन हुआ था वो तब फंसे थे, मगर उस वक्त आधे बाबा फंसे थे। अच्छा, मगर ये तो सेब है, ये खराब हो जाएगा ना। सेब खराब हो जाएगा। ये तो सारा खराब ਕਹਿੰਦੇ हो ਕਿ जाएगा। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਹਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। तो हाँ जी, ट्रक च हो तुसी? हाँ जी, क्या लेके जा रहे थे? खाली है जी। खाली उत्तों लेके आना सी कुछ? ना दिल्ली जाना सीगा? दिल्ली जाओ। अच्छा, सो कुछ खाली भी जा रहे सी कि कहंदे किस दिल्ली वाले ही हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਈ ਮੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆਂਡੇ ਸੀਗੇ, सेब सीगे, पेपर सी, मेडिसन, जो भी कुछ। सर कैसे हैं आप? मन बड़ा उदास लग रहा है, क्या हुआ? 3 दिन से परेशान हो रहे जी। आ जाइए नीचे, आ जाइए। 3 दिन तो परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल से। हिमाचल तो? सेब लेकर आ रहे हैं? नहीं, पेपर पेपर है। दिल्ली से बार बार फोन आ रहा है कि लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं, उनका तो क्यों, उनके तो गोदाम है, जल्दी तो है ही है सब माल की। कुछ खाना पीना खाया आपने कि नहीं? यहाँ जाम में कहाँ खाना पीना कुछ। आपके साथ है कोई? हाँ, हेल्पर। हाँ, हेल्पर को भेजो आगे। आगे कह रहे कि लंगर बहुत है, धरने आगे धरना लगा हुआ है किसानों का। अगर खाना पीना नहीं खाया तो आप वहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं भाई। कितनी आगे? थोड़ी आगे यहाँ एकदम साथ ही है, साथ में ढाबे के पास भी है। भूखे मत रहो, क्योंकि जाम का पता नहीं कब तक लगा रहे। हाँ, सो ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਰਵੇ कोई। हाँ भाई, आनंद ले रहे हैं गाने सुन के? गाने सुनना पूरे। कहाँ से आए हैं? मैं आए बालगढ़ से। ये कहाँ है? बालगढ़ दिल्ली में, बालगढ़ हरियाणा में। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, हमें गाने फिर सुन लेंगे। अच्छा, बंद करता हूँ। क्या है, क्या है इसमें? ये खाली गाड़ी है। कुछ लेने जा रहे थे? हाँ, क्या लोडिंग पे। क्या लोडिंग पे जा रहे, लोडिंग पे भी। अच्छा, वो आप सामान वहाँ से लेने जा रहे थे, तो अब यहाँ पे फंस चुके हैं। हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਰਤਨਾਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸੇਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨਾਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਈ। ਰਤਨਾਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸੇਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਕੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੇਂਟ। ਪੇਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ। दिल्ली जाना है। दिल्ली
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਗਨ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਟੇ ਕਾਮ, block roads but emergency part stays open, otherwise government would not listen to किसान। गगन अपनी गल कर रहे हैं। गगन क्या हाल है भाई, हालत ठीक है? हालत तो ठीक ही है। कुछ खाया पिया कि नहीं? नाश्ता करा। कहाँ से? अभी एक बंदा चाय दे गया था। दे गया था। हाँ क्या है ट्रक में, क्या है ये तो मालूम नहीं क्या है लोड इसमें। कहाँ से लेके दिल्ली जाना था? दिल्ली जाना है। ठीक, कहाँ से आ रहे हो? मुरथल। ਮੂਰਥਲ ਤੋਂ? तो ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੂਰਥਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? बढ़िया फिर ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? पंजाब तो। ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ना तरने दे। तरने ਧਰਨ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? नहीं गल नहीं कर नहीं ये तो वैसे घूम वैसे ही ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਮੋਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ్రో। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਪਾਏਗਾ ਜੀ, ਪਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਏਗਾ ਵੀਰੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਦਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਧਰਨੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ? ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ। ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਟਰੱਕਾਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੋਵਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਭਾਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 26 27 ਦਾ ਧਰਨਾ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਆਏ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸਣੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਠੀਕ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਪਿਲਾ ਕੇ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਾ ਕੇ ਕੇਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 180 ਦਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਏ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ 250 ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਅਥਰੂ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਰਤਨਾਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ से चले हैं? हमारे पंजाब से। पंजाब से क्या है, ट्रक में है क्या? इसमें कुकर है। कुकर जेड़े सीटी मारते होंगे? हाँ। कदों जाना सी तुसी? बस यहाँ से 3 किलोमीटर है, ये बॉर्डर के पास में है। बॉर्डर के पास। यादविंदर सिंह लिख रहे हैं कि वाहिगुरु मेहर करन जी, हमेशा चढ़ती कला।
ਸੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, जिस मकसद ना विड्डी गई। कैसे हैं भाई? राम राम, कैसे हैं? राम राम भैया। आ जाइए, नीचे आ जाइए, बात करते हैं ना। कब से फंसे हुए हैं आप? 3 दिन हो गए। कहाँ से आए? अम्बाला से। अम्बाला से? ये हरियाणा से ही आए हैं? हरियाणा अम्बाला। आ जाइए, आप भी किसानी करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। अच्छा, अम्बाले के किसान भाई। नहीं, यूपी के? हाँ। तो ये क्या ठीक है धरना? धरना बहुत बढ़िया है, धरना सही है। आ जाइए, नीचे आ जाइए, ऐसे ऐसे दिखेगा नहीं तो क्या फायदा। तो यूपी तो आए नहीं, कहते धरना सही है। धरना सही है। अच्छा, हाँ, धरना ऐसा ही होना चाहिए, तभी कुछ होगा। दिल्ली ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪੈਂਟ? ਹਾਂ, ਪੇਂਟ? ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ? कानून सही चल रहा है, जो अपना धरना हो रहा है वो ठीक हो रहा है। यूपी की किसानी ऐसे कह रहे खराब हुई है? ना 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 ना, कोई मतलब ना, सब सहयोग कर रहे हैं। ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਗਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ तमाम ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। कैसे हैं भाई? ट्रक में? भूखे भी आते बड़े याद हो। कब से भूखे प्यासे? परसों से। सो राजवीरा लिख रहे, राजवीरा हमारे जो आपको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि लंगर है, थोड़ा सा आगे चले जाइए, अगर आपके पास कोई है तो आपको लंगर मिल जाएगा खाने के लिए। क्या ट्रक में लाए क्या हैं आप? प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। रात को पहुंच गए थे यहाँ पे आप? नहीं। हाँ, यहाँ रात में जाम में ही खड़े बस। जाम में ही पड़े हैं। ग्रेट कवरिंग रणवीर ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ। ਰਤਨਾਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰੁਕੇ ਆ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣ कि किमें खज्जल खुआरी हो रही है। भाई की हाल है? बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत परेशान है, रात भर से फंसे रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बुरा हाल है, लेकिन मुस्कुरा के कह रहे हैं। नहीं मुस्कुरा के क्या, बहुत परेशान है यार, खाना पीना भी नहीं खाया रात से। खाना पीना नहीं खाया? नहीं खाया। अच्छा रत्नाकर जी, हाँ रत्नाकर जी बताएं कहाँ खा सकते हैं खाना? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ, बिल्कुल सामने जाइए। ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ?
कहाँ से आए थे? लुधियाना। क्या है ट्रक में, क्या है? मोटरसाइकिल ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ। ਰਤਨਾਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਚਾਹਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨ ਦੀ। सेब लेके आए हैं भैया? फिर से खराब तो नहीं हुआ? कहाँ होगा, 2-3 दिन हो गया जाम, ऐसे जगह जाम में। कश्मीर से कहाँ से आए आप? हमारे शुक्रिया से। अच्छा ये बताइए, आप पीछे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके फेस पे धूप पड़ रही है। ये बताइए कि ये जो सेब है पकने में कितना टाइम लग जाता है? आप तोड़ के लाए हैं, पूरा कितने दिनों की कमाई हो गई है? लगा नहीं यार। अरे कश्मीरी में नहीं, हिंदी में बोलिए, पंजाबी में बोलिए। अच्छा तो ही दसो भाई, आज आगे आ जाओ। इधर भाई खुश हो जाते हैं, देखो हैं। अच्छा कब से चले हुए हैं आप यहाँ? मैं हो गया आज 5 दिन चलते। अच्छा सेब लेके आए हैं। सेब बनने में कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि पकता है फिर तोड़ते हैं लेकर। आपके अपने बाग है या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का? हमें अपने बाइक चाहिए। आपका अपना बाग है? तो ये फसल कब कितने टाइम में तैयार हुई होगी? और ये होता है तकरीबन 6-7 महीने में तैयार। ये आपकी 7 महीने की फसल आप लेके आए हैं, तो आप ये खराब हो रहे हैं? समझो पूरा 1 साल का फसल है हमें यही। 1 साल का फसल? हाँ 1 साल का फसल है हमें से भी। और ये खराब हो रही है 1 साल की फसल? 1 साल की फसल खराब हो गई है। ये बागवानी रखना गरीबी तक किसान और कितने दिन तक ये अगर नहीं पहुंचा तो फिर खराब हो जाएगा? ये तो रेट कम पड़ती है ना, तो हर दिन ये खराब रहता है। अच्छा आप किसान होने के नाते, पंजाब के किसान आगे बैठे हुए हैं हाँ। जो कानून नए लाए गए, कह रहे रद्द कीजिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि वो ठीक है, उनकी मांग ठीक है, या फिर जिस तरीके से आपकी किसानों की मांग ठीक है? हमें भी पूरा पागल किया है कश्मीर में। हमें ऐसा होता ही रहता है हर साल। हमें हर साल से समझो खराब करने पड़ते हैं। आपके कश्मीर में भी एक कानून 370 लाया गया था पंजाब की खेती के लिए, क्या प्रभाव क्या उसका उधर? उसका उससे भी हमें 2 साल हड़ताल करना पड़ा। 2 साल बंद रहा। अभी भी वहाँ फोन 2 साल के बाद चला फोन, फिर नेट नहीं चलता है, अभी भी नेटवर्क बंद है। तो अभी क्या हालात है कश्मीर? अभी ऐसा ही है, कभी ठीक ही नहीं होता है कश्मीर में। अभी पंजाब में भी कुछ कह रहे कि जिस तरीके से संघर्ष बढ़ रहा है, किस तरह देख रहे हो पंजाब को आप? हाँ पंजाब को भी हमने देखा, कल से पूरा चक्का जाम है। 2 दिन से 3 दिन से हम यहाँ ही चलते रहे, पानीपत से अभी दिल्ली नहीं पहुँचते हैं 3 दिन। आपके लोग जोश है पंजाब के लोगों में जिस तरीके से वो संघर्ष लड़ रहे हैं? हाँ जो हमें भी, हम उनके साथ है। हमें क्या है, हम पंजाब के साथ है। ये मोदी सरकार जो है ये घटिया सरकार है। उसने हर जगह धूम मचाई है। मोदी सरकार जिस तरीके से कश्मीर में आपको लग रहा है कि माहौल आगे से अच्छा है? नहीं, कहाँ अच्छा की बात ही नहीं। वो कह रहे हैं कि धारा 370 के बाद ठीक होगा सारा। कहाँ ठीक होगा, जरा खुद जाके देखो वहाँ। ऐसे ही बोलते हैं मीडिया वाले भी चोर है, सबसे ज्यादा मीडिया वाले चोर है। बिल्कुल हम आपकी बात कर रहे हैं, आप बताइए खुल के क्या माहौल है वहाँ? बिल्कुल खराब है कश्मीर में भी माहौल। बिल्कुल। सो एक कश्मीरी ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। कैसे हो भैया? ये मास्क लगाए रखो, कोरोना से डरते हो? तो डरना पड़ेगा और क्या करें। नहीं डरना जरूरी भी है अपना। एहतियात बरतना जरूरी है। जाम में देखते हैं फंसे हैं दुनिया का। कहाँ से आए आप? मैं तो हरिद्वार से। हाँ जी हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से क्या है ट्रक में, क्या है? मेडिसिन लेके जा रहे हैं। हरिद्वार तो मेडिसिन आई सी। सो दोस्तों ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੇਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਾਈ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾਲ ਰਤਨਾਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।